गोटे जंगल रे गोटे गध रहुतिला जी कि बहुत पागल परी थिला काहेकि ना ता पाखरे टिके हेले बुद्धि विवेक किछि नथिला। जंगल रा सबु पशु माने से गधर हरकत रे पूरा हैरान हो जाउथिले। आरे भाई आमको से गधर किछि करिबाकू पड़िबो। तुमे ठीक ही कहिଛ हाथी भाई, से गध तो पूरा परेशान करिकी रखिछि आमको, हेले आमे बा कोन करि परिबा जहा फଳରେ कि से गधर टिके बुद्धि आसी जिवो। आरे भाई किछि ना किछि तो करिबाकू पड़िबो, नहेले आमे सब हैरान होई जिबा। हाथी भाई आपण ही किछि कुहंतु। हाथी भाई आपण किछि प्लान भाबिचंती कि? जदि भाबिचंती ताहले आमको कुहंतु, से गध सहित आमे कोन करिबा। आरे मु कोन कहिबी, एबे पर्यंत तो मु किछि भी हेले भाबी ही नाही। हाँ एही परिस्थिति रे ए समस्या को केवल जणे ही समाधान करि परिबो। से किए हाथी भाई? आरपट जंगल रे गोटिए मांकड़ रहुची, से बहुत चालाक और बुद्धिमान भी अटे। ताहले तो हाथी भाई से मांकड़ को तो आमको ए जंगल को डकेइबा को पड़िबो। हाँ भालू तुमे काली जीव आउ से मांकड़ को एठाकू डाकिकी आनिबो। निश्चित हाथी भाई मु काली से मांकड़ को नहीं एठाकू आसीबी। से गधटी रास्ता रे जाउथिला तो तार गोटे सियाल सहित देखा होई गला। कथा कौन सियाल, तुमे एते रागिला परी कौन पई देखा जाउछ? कौन हेइछि? मो मुंड एबे बहुत खराब अछि गध भाई, एबे तुमे एठारु चली जाओ, मते हैरान कर नाही। आरे सियाल मु तो खाली एमिति ही पचारुथिली तुमको, तुमर कहिबार नाही जदि न कुह। तो ठीक अछि सुनो गध, मते एथिपई राग लागुछि कि सिंह महाराज मते गोटे काम देइथिले, हेले मु ताहा करि पाली नाही। सेथिपई सिंह राजा मो ऊपर रागिले आउ मते भी भारी राग लागिला। अच्छा एमिति कथा। एहा कही गधटी सेठारु चलीगला। ए गध कौन बुझिला के जानी, सत्तरे ये गोटे पागल अटे। गध जाई सिंह पाखरे पहुंचिला आउ कहिला, महाराजंकर जय हो। महाराज मु गोटे कथा कहिबाकू आसीछि। कुह गध को विषय कहिबार अछि? देखंतु महाराज मु एबे सियाल सहित देखा होई फेरिली, जना नाही तार कौन होईछि। से बहुत रागरे थिला परी लागुथिला। मु जेतेबेले ताकू पचारिली से एमिति उत्तर देला कि मु पूरा आश्चर्य होई गेली। सीए एमिति की उत्तर देला कि जे तू पूरा आश्चर्य होई गलु? मते भी तो कह गध। महाराज सियाल को आपणक ऊपर राग आसुथिला, जना नाही से केतेबेले आपणक ऊपर हमला करि बसिबो आउ आपणकर मृत्यु भी होई जिवो। अच्छा ताहाले तू सियाल ठारू मते बंचेइबाकू आसीछु? काहेकि ना से सियाल मो ऊपर रागिछि एइथि पई ना? महाराज मु आपणकू कोन पई बंचेइबी? आपण मते एमिति कोन सहाय्य करि देले कि मु आपणकू बंचेइबी? एमिति रे भी तो आपण मरिबा परे मते तो राजा बनिबार अछि ना। गध ठारू एमिति कथा सुनी सिंह को भारी जोरे राग लागिला। ये कौन महाराज, आपणकर मुह कौन पई लाल होई गला? मते एमिति कौन पई चाहुचंती? आपणकर देह ठीक अछि तो? आरे पागल गध, तू मते रकौछु पुणी कहूछु लाल काहेकि होई गला बोली? पळा एठारू पळा, पळा कहूची, नहले तते मु एइठारे चिरी देबी। चली जा एठारू मो सामनारू, नहले मु भूली जिबी कि मु ए जंगलर राजा बोली। आरे महाराज मु तो आपणक सहित कथा हेबा पई आसीथिली, आपण तो एमिति खालीटारे खाली रागुछंती। ठीक अछि किछि कथा नाही, मु ताले आसुछि। एया कही गध सेठारु चलीगला। ता परदिन सकाळु भालुटी अन्य जंगल को जीवा पई बाहरी गला। जना नाही से माकड़ को मु कोठू पाइबी, हेले ताकू जेमिति हेले नेबाकू तो पड़िबो मो सहित, नहेले से पागल गधर चक्कर रे मु पूरा हैरान होई जिबी। ये कौन कहूचु चढ़ई? आरपट जंगल रो भालू आम जंगल को आसुची? हाँ महाराज खबरटा पूरा सत।
ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସେ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେନି। ହେଲେ ସେ କଣ ପାଇଁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସୁଛି? ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାର ଏମିତି କଣ କାମ ପଡିଗଲା କି? ମହାରାଜ, ଭାଲୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେ ଚାଲାକ ମାଙ୍କଡକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। କଣ ହେଲା? ଭାଲୁ ସେ ଚାଲାକ ମାଙ୍କଡକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ତାର ସେ ଚାଲାକ ମାଙ୍କଡ ପାଖରେ କଣ ଏମିତି କାମ ପଡିଗଲା କି? ମହାରାଜ, ଭାଲୁ ସେ ଚାଲାକ ମାଙ୍କଡକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ନେବାକୁ ଆସୁଛି କି କାହିଁକି ନା ସେ ମାଙ୍କଡ ବହୁତ ଚତୁର ଅଟେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମାଙ୍କଡର ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲି। ଚଢେଇ, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ଚାଲାକ ମାଙ୍କଡକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏବେ ସେ ମାଙ୍କଡକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛି। ଏହା କହି ଚଢେଇଟି ସେଠାରୁ ଉଡି ଚାଲିଗଲା। ଚଢେଇଟି ଉଡି ଯାଇ ସେ ମାଙ୍କଡ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ମାଙ୍କଡ ଭାଇ, ତୁମେ ତ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଅଛ। ମହାରାଜ ତମକୁ ଡକେଇଛନ୍ତି। କଣ ସତରେ ମହାରାଜ ମତେ ଡକେଇଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଚଢେଇ, ମତେ କହିପାରିବ କି ମହାରାଜ ମତେ କଣ ପାଇଁ ଡକେଇଛନ୍ତି? ଇଏ ତ ମତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ ମାଙ୍କଡ ଭାଇ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯିବ, ଯାଇ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ଚଢେଇ, ମହାରାଜ ମତେ ଡକେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଯିବି। ଏହା କହି ମାଙ୍କଡଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ମାଙ୍କଡଟି ଯାଇ ବାଘ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ଆସ ଆସ ଚାଲାକ ମାଙ୍କଡ, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମହାରାଜ, ମତେ କଣ ପାଇଁ ଡକେଇଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ମୋ ପାଖରେ କଣ କାମ ଅଛି? ଆରେ ଶୁଣ ମାଙ୍କଡ, ତୋ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲର ଭାଲୁ ଆସୁଛି। ସିଏ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ମହାରାଜ, ଏଇ କଥା। ମତେ ଭାଲୁକୁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ। ତତେ ଭାଲୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ସାହାଯ୍ୟ ତ ଆମେ କରିବା, ହେଲେ ସେମାନେ ସେତିକି ପସନ୍ଦିତ ଅଟନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆମକୁ କେବେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ କି ତୁମେ ବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ନାହିଁ। ହେଲେ ମହାରାଜ, ଭାଲୁ ଯଦି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଆସେ, ଆମେ ତ ତାକୁ ମନା କରିପାରିବା ନାହିଁ ନା। ଇଏ ତ ତୁ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ ଚାଲାକ ମାଙ୍କଡ। ତୁମେ ଭାଲୁ ସହିତ ଯାଅ, ହେଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ନାହିଁ। ତାକୁ ବାସ୍ ଏମିତି ଲାଗିବା ଦରକାର କି ତୁମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖେଇ ହେବି ଯେ ସେ ଭାବିବ କି ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ଚାଲାକ ମାଙ୍କଡ, ତୁମେ ମୋ କଥାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବୁଝିଗଲ। ଏବେ ତୁମେ ଯାଇପାର। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଯାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଲା। ସେଇଠାକୁ ଭାଲୁଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କେମିତି ଅଛ ଚାଲାକ ମାଙ୍କଡ? ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୁଣିଛି କି ତୁମେ ବହୁତ ଚାଲାକ, ଚତୁର ଓ ସତର୍କ ବି ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ତୁମର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ହଁ ଭାଲୁ ଭାଇ, କୁହ ତୁମକୁ କୋଉ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର? କୁହ ତୁମକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର? ମୁଁ ତୁମକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ମାଙ୍କଡ, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଚାଲ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଗଧ ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ତାକୁ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ, ଯାହାକି ସିଏ ଟିକେ ତୁମ ପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉ। ଆରେ ଭାଲୁ ଭାଇ, ସେଥିରେ କଣ ହେବ? ଗଧ ପାଖରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଯିବ। ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ତ ପାଗଳାମୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡିଲେଣି। ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଚାଲ ଆଉ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମାଙ୍କଡ। ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ତ ମତେ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଭାଲୁ ଭାଇ। ତାପରେ ଭାଲୁ ଓ ମାଙ୍କଡ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡକୁ ହାତୀ ଓ ଗଧିଆ ସହିତ ଦେଖା କରେଇଲା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତାହେଲେ ସେଇ ଚାଲାକ ମାଙ୍କଡ। ଇଏ ଆମକୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୁହଁରୁ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପରି ଲାଗୁଛି। ହଁ ଗଧିଆ ଭାଇ, ତୁମେ ପୁରା ଠିକ ହିଁ କହୁଛ। ଚାଲାକ ମାଙ୍କଡ ପାଇଁ ଇଏ ତ ଚୁଟକି ପରି ଖେଳ ଅଟେ। ଆଉ ଗଧ ଆମକୁ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହାତୀ ଭାଇ, ତୁମେ ମତେ ଖାଲି ଏତିକି କୁହ ତ, ସେ ଗଧ ଏବେ ମତେ କୋଉଠୁ ମିଳିବ?
ତୁମକୁ ଗଧ ଏବେ ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ମିଳିପାରିବ। ସିଏ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗଧ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କଥା ହୋଇ ଫେରୁଛି। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଗଧ ନଦୀ ପାଖରେ ଥିଲା। ମାଙ୍କଡ ତା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ଗଧ ଭାଇ, ତୁମେ ନଦୀ ପାଖରେ କଣ କରୁଛ? ଆରେ ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ତୁମକୁ ତ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ବୋଧେ। ତୁମେ କଣ ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲ ନା କଣ? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗଧ ଭାଇ, ମୁଁ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ କେବଳ ତୁମ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ହେଲେ କଣ ପାଇଁ? ତୁମର ମୋ ପାଖରେ କଣ କାମ ଅଛି? ଆରେ ଗଧ ଭାଇ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ହୁସିଆର ଜୀବ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା। ତାହେଲେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲବାସୀ ବି ଜାଣିଗଲେଣି କି ମୁଁ ଏଠାର ସବୁଠାରୁ ହୁସିଆର ଜୀବ ଅଟେ ବୋଲି। ହଁ ଗଧ ଭାଇ, ତୁମେ ଠିକ ହିଁ କହିଛ। ହେଲେ ତୁମେ ତ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେବା ଦରକାର। ଆରେ ହଁ ମାଙ୍କଡ, ତୁମେ ଠିକ ହିଁ କହିଛ। ମୁଁ ଏବେ ମହାରାଜ ବନିବାର ଅଛି। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜ କରିବି। ଜଲ୍ଦି ଆଉ କଣ ଗଧ ଭାଇ, ତୁମକୁ ତ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଦରକାର। ମାଙ୍କଡଟି ଗଧକୁ ଆହୁରି ଉସ୍କେଇଲା। ତୁମେ ତ ପୁରା ଠିକ ହିଁ କହୁଛ ମାଙ୍କଡ ଭାଇ। ତୁମେ ଏବେ ବୁଝିଯାଅ କି ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବନିଗଲି। ତାପରେ ମାଙ୍କଡଟି ମନକୁ ମନ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଆମ ମହାରାଜ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ମୁଁ ଠିକ ସେମିତି ହିଁ କରିଦେଲି। ମୁଁ କିଛି ବି ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କଲି ନାହିଁ, ବରଂ ଆହୁରି କାମଟାକୁ ବଢେଇ ଦେଲି। ଏବେ ତ ମୋ କାମ ସରିଗଲା। ଏବେ ମତେ ଏଠାରୁ ପଳେଇ ଯିବାର ଅଛି। କଣ ହେଲା ମାଙ୍କଡ? ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ? କିଛି ନାହିଁ ଗଧ ଭାଇ, ମତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଆସିବାର ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଠିକ ଅଛି ମାଙ୍କଡ, ତୁମେ ଏବେ ଆସିପାର। ତାପରେ ମାଙ୍କଡଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗଧଟି ଭାଲୁ ଓ ହାତୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଆସ ଆସ ଗଧ ଭାଇ, ଆଉ କେମିତି ଅଛ ତୁମେ? ଆରେ ଭାଲୁ, ତୋର ଏତେ ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମତେ ଗଧ କହିବା ପାଇଁ? ଏ ଜଙ୍ଗଲର ନୂଆ ରାଜା ମୁଁ ଅଟେ। ମତେ ଗଧ ମହାରାଜ ବୋଲି କହ। ଏ କଣ କହୁଛୁ ତୁ ଗଧ? ତୁ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲର ମହାରାଜ? କେବେଠାରୁ ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ମହାରାଜ ହୋଇଗଲାଣୁ? ବେଶୀ କଥା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନହେଲେ ତୁମ ଦି ଜଣକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଆରେ ଆରେ, ତୁମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ମହାରାଜ। ଗଧ ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଦି ଜଣ ଏବେ ଠିକ ବୁଝିଗଲ ବୋଧେ। ହଉ, ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏହା କହି ଗଧଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଭାଲୁ, ଇଏ ତୁମେ କଣ କହିଲ? ଗଧକୁ ମହାରାଜ କଣ ପାଇଁ କହିଲ? ତମେ କଣ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛ ନା କଣ? ଗଧକୁ ମହାରାଜ କହିବିନି ତ କଣ କହିବି ହାତୀ ଭାଇ? ଆଉ ତୁମେ ତ ସେ ଚାଲାକ ମାଙ୍କଡକୁ ଡକେଇଥିଲ ନା ଏ ଗଧକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ତ ଇଏ ଆହୁରି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେ କୁହ, ମୁଁ ପା କଣ କରିପାରିବି? ତୁମେ ଠିକ ହିଁ କହିଛ। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଏବେ ସିଂହରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ହେଇପାରେ ସିଂହରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ଥାଇପାରେ। ତାପରେ ହାତୀ ଓ ଭାଲୁ ସିଂହରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଲେ। ସିଂହରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀ ଓ ଭାଲୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଚାଲାକ ମାଙ୍କଡ। ଆରେ ତୁ ମତେ ତ ଆଗ କହିଥାନ୍ତୁ ନା। ତୁମେ ସେପଟ ଜଙ୍ଗଲର ମାଙ୍କଡକୁ ଡାକି ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିଦେଲ। ହେଲେ ମହାରାଜ, ଆମେ ତ ସେ ଗଧକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଡାକେଇଥିଲୁ। ହେଲେ ସେ ମାଙ୍କଡ ତ କାମଟା ପୁରା ଓଲଟା କରିଦେଇଗଲା। ଆରେ ଭାଲୁ, ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ଆମର ଶତ୍ରୁତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାଙ୍କଡ ଏମିତି କରିକି ଗଲା। ହେଲେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ସେ ଗଧକୁ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବି କି ସେ ଗଧ ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବିଲକୁଲ ବି ହେଲେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସିଂହ ଗଧ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଳୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ସିଂହ, ତୁମେ ବି ଜାଣିଗଲ କି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଅସଲି ରାଜା ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ,
ମତେ ଏବେ ଏ କଥାଟା ପୁରା ଜଣା ପଡିଗଲା କି ଆପଣ ହିଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରକୃତ ରାଜା ଅଟନ୍ତି ବୋଲି। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ କୁହ ଏବେ ତୁମର କଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ଯେ ମତେ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛ ତୁମେ? ତୁମର କଣ କିଛି ମୋ ପାଖରେ କାମ ଅଛି? ମହାରାଜ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି କି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରକୃତ ମହାରାଜ ତ ଆପଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲର ମହାରାଜ ବି ଆପଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କଣ କହିଲ? ସେପଟ ଜଙ୍ଗଲର ମହାରାଜ ବି ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ? ମତେ ତ ଏ କଥା ଆଜି ହିଁ ଜଣା ପଡିଲା। ହଁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସେପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ରାଜ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେଠାକୁ ଯାଇ ରାଜ କରିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଠିକ ହିଁ କହିଛ ସିଂହ। ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଜି ବି ସେଠାରେ ଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ମହାରାଜ ହୋଇଯିବି। ତାପରେ ସିଂହ ମନକୁ ମନ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଏବେ ମଜା ହିଁ ଆସିଯିବ। ବାଘ ତ ମୋ ସହିତ ପଙ୍ଗା ନଉଥିଲା ନା, ଏବେ ତାର ପାଳି ଆସିଯିବ। ଏବେ ଗଧ ସେପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ପୁରା ଉତ୍ପାତ ହେବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାଘ ସିଂହ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଆସ ଆସ ବାଘ ଆସ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେମିତି ଆସିଲ? ଆରେ ସିଂହ ମହାରାଜ, ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଅଛି, ଦୟାକରି ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ କଣ ହୋଇଛି କୁହ ତ ବାଘ ଭାଇ? ସିଂହ ରାଜା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ବା କହିବି? ଆପଣଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲର ଗଧ ତ ମତେ ପୁରା ହଇରାଣରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ସିଏ କହୁଛି କି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ମହାରାଜ ମୁଁ ଅଟେ। ଆରେ ବାଘ, ଗଧ ତ ଠିକ ହିଁ କହୁଛି ନା, ସିଏ ସେପଟ ଜଙ୍ଗଲର ମହାରାଜ ଅଟେ। କଣ ହେଲା? ଇଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗଧ କେବେଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବନିଗଲାଣି? ଦେଖ ବାଘ, ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ବି ହେଲେ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯେମିତି କରିଥିଲ ମୁଁ ବି ଠିକ ସେମିତି ତୁମ ସହିତ କରିଦେଲି। ହେଲେ ସିଂହ ମହାରାଜ, ସେ ଗଧର ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ତ ସେ ଗଧକୁ ତୁମେ ମହାରାଜ ବନେଇ ଦିଅ ଆଉ ତାର ସେବା ହିଁ କର।